بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے گھر چھوڑ دیا کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کسی بڑے حادثے سے پیشتر ہی انہوں نے چھوٹا نقصان کر کے خود کو محفوظ کر لیا تھا۔ خالہ کی دیورانی تھوڑے دن پہلے نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ اپنی دیورانی سے ملنے ان کے گھر جا رہی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ ان کی دیورانی کے گھر گئی۔ خالہ کی دیورانی کی بیٹی ماہا میری بہت اچھی سہیلی تھی اور ہم نے ساتھ اسکول پڑھا تھا۔ ماہا مجھے دیکھ کر کافی خوش ہوئی اور بہت گرم جوشی سے ملی۔ ماہا مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہم بہت دیر تک اپنا اسکول کا زمانہ یاد کرتے رہے، پرانی شرارتوں کو یاد کر کے خوب ہنستے رہے۔ باتوں باتوں میں ماہا کے پرانے گھر کا ذکر نکلا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، پچھلے 20 سال سے تم لوگ اس گھر میں رہائش پذیر تھے اور بقول تم لوگوں کے کہ ہم لوگ اپنا یہ گھر کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ تم لوگوں نے آنن فانن اپنا وہ گھر چھوڑ دیا؟ میری اس بات پر ماہا تھوڑی دیر کے لیے بالکل چپ ہو گئی۔ میرے اصرار پر آخر اسے اپنے گھر چھوڑنے کی وجہ بتانی ہی پڑی۔ 18 فلیٹس پر منبی یہ 38 سالہ پرانی عمارت، جس میں چھوٹے چھوٹے فلیٹس آمنے سامنے بنے ہوئے تھے۔ ہم پچھلے 20 سال سے اس عمارت میں رہائش پذیر تھے۔ میں، میری 3 بہنیں اور 2 بھائی۔ والد کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارا گھر تیسری منزل پر تھا۔ ہمارے سامنے فلیٹ میں میری خالہ رہتی تھی، جن کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی اور 2 بیٹے بھی شادی شدہ تھے۔ خالہ کے دونوں بیٹے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے خالو کا 1 سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ اس عمارت میں جو سامنے کی طرف فلیٹ تھے، ان کے کمروں کی کھڑکیاں گندی گلی میں کھلتی تھی، کیونکہ اس کے سامنے ایک بڑی کچرا کنڈی تھی اور وہاں ایک پرانا نیم کا درخت تھا جس پر بے تحاشا جالے لگے ہوئے تھے۔ میری خالہ کے گھر میں شروع سے ایک عجیب خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ بہت سے گھر کے افراد ہونے کے باوجود بھی ایک پر اسراریت تھی۔ ہم بلڈنگ والوں میں بہت محبت تھی، ایک دوسرے کی خوشی غم میں شریک ہونا۔ شام کو عورتیں اپنے کام سے فارغ ہو کر چھت پر آ جاتی اور ہم بچے کھیل کود میں لگ جاتے۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے ہم کب بڑے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دنوں سے بلڈنگ میں سرگوشیاں ہو رہی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کیا ہے۔ ہمارے نیچے فلیٹ والی انٹی، جن کا نام مہوش تھا، ان کا بیٹا عمر، جس کی عمر 16 سال تھی، وہ کرکٹ کا دیوانہ تھا۔ ہماری گلی میں ہی بلڈنگ کے لڑکے اکثر نائٹ میچ رکھتے تھے۔ میرا بھائی کھیلنے نہیں گیا تھا، اس کی طبیعت خراب تھی۔ میری شادی شدہ بہنیں رہنے آئی ہوئی تھی۔ ہم مل کر باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں مہوش انٹی کی چیخوں کی آواز آئی، جس پر ہم گھبرا گئے۔ میرا چھوٹا بھائی نیچے دیکھنے گیا تو پتا چلا کہ عمر اپنے گھر کے آگے بے ہوش پڑا تھا۔ عمر جب 4 بجے بھی گھر نہیں آیا تو احمد انکل نے، عمر کے والد، اس کو نیچے گلی میں دیکھنے جانے کے لیے جو ہی دروازہ کھولا تو عمر کو بے ہوش پایا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کافی خوفزدہ تھا۔ دوسرے دن امی اور خالہ مہوش انٹی کے ہاں گئے تو انہوں نے بتایا کہ عمر رات جب میچ کھیل کر اوپر آیا، اپنے گھر کے باہر پہنچ کر اس کی نظر اتفاقاً اوپر جاتی سیڑھیوں پر پڑی تو اس نے دیکھا ایک سفید لباس میں عورت کھڑی ہے۔ اس کی پشت عمر کی جانب تھی، اس کے لمبے سفید بال زمین کو چھو رہے تھے۔ اس نے عمر کی جانب مڑ کر دیکھا تو اس کا پورا چہرہ سفید تھا اور آنکھیں بھی سفید، جن کی پتلیاں غائب تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ اب امی اور خالہ کافی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایک شام خالہ ہمارے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ چائے کے دوران امی نے خالہ کی بابت دریافت کیا، کیونکہ ہم نوٹ کر رہے تھے کہ خالہ کچھ دنوں سے بہت چپ چاپ ہے۔ امی کے پوچھنے پر وہ بتانے لگی، رات میں سو رہی تھی کہ آدھی رات کو مجھے ایسا لگا کوئی کمرے میں گہرے گہرے سانس لے رہا ہے، جبکہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے اس کو اپنا وہم قرار دیا، مگر اب سانس کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ پھر مجھے اپنے تکیے پر دباؤ سا محسوس ہوا، جیسے کوئی سر رکھ کر لیٹا ہو، اور اب سانس کی آواز صاف مجھے اپنے کانوں میں آ رہی تھی۔ خوف سے میرا دم خشک ہو چکا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے بستر پر ساکت پڑی رہی۔ خوف کے مارے میں کروٹ تک نہیں لے رہی تھی۔ پھر کب آنکھ لگی کچھ پتا نہیں۔ دوسرے تیسرے دن سکون رہا، مگر چوتھی رات مجھے لگا کوئی بیڈ ہلا رہا ہے۔ پھر مجھے اپنے بیڈ کے نیچے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس بار تیز سانس لینے کی آوازیں مجھے بیڈ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔
घड़ी पर निगाह पड़ी तो रात के 3 बज रहे थे। अभी मैं अपने खौफ को कम कर ही रही थी कि अचानक लाउंज का पंखा तेज चलने लगा। मैं खौफजदा होकर पंखे को देखने लगी कि मेरे देखते ही देखते लाइटें जलना बुझना शुरू हो गई। मैं वहशत से घबराती कमरे से भागी। फजर तक यही तमाशा चलता रहा। अजान होते ये सिलसिला रुक गया। हालांकि इस बात से हम सब खौफजदा हो गए थे। खाला ने एक बुजुर्ग को बुलाया तो उन्होंने खाला की खिड़की से नजर आने वाली गंदी गली की जानब इशारा करके बताया कि इस गली में जो दरख्त है इस पर बहुत ताकतवर सेब है और ये दरख्त एक चुड़ैल का मस्कन है जो जाने कब से यहाँ पर कब्जा की हुई है। और सामने जितने भी घर हैं जिनका रुख गंदी गली की तरफ है, इन घरों को अब ज्यादा खतरा है। पहले ये पुरअसरार मखलूक खामोश थी, मगर अब ये अपनी मौजूदगी ज़ाहिर कर रही है। अब अक्सर रात में बिल्डिंग के लोगों को वो औरत उतरती चढ़ती दिखाई देने लगी थी। खौफ हमारे दिलों में बैठ गया था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई वाक़या मेरे घर वालों के साथ अब तक पेश नहीं आया था। मगर एक डर तो था जो किसी वक्त भी रूनुमा हो सकता था। अब शाम होते ही सब अपने घरों में चले जाते थे। बिल्डिंग में पहले वाली रौनकें खत्म हो गई थी। मेरा बहुत दिल जा रहा था रूही आंटी के घर जाने का। उनसे पिछले 1 हफ्ते से मैं नहीं मिली थी। वो मुझे अपनी बेटियों की तरह चाहती थी। इनके 3 बेटे थे, तीनों बाहर सेटल थे और एक बेटी इसकी कब की शादी हो गई थी। मेरा आंटी के घर बहुत आना जाना था। शाम के वक्त मैं और अम्मी आंटी के घर चले गए तो आंटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। आंखों के नीचे भी काफ़ी हल्के दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ आंटी, बीमार हैं आप? तो आंटी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, रात फरूक को अपने दोस्त के बेटे की शादी में जाना था। फरूक रूही आंटी के शोहर हैं। रात में अकेली थी, दिल बहुत घबरा रहा था। मैं आकर कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई। मेरी निगाह दरख्त पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे 2 आंखें मुझे घूर रही हूँ। मैं खौफजदा होकर बेड पर आकर बैठ गई। अपना खौफ जाहिर करने के लिए मैं टीवी ऊंची आवाज में लगाकर बैठ गई। टीवी देखते देखते मुझे नींद के झोंके आने लगे तो टीवी बंद करके मैं सो गई। सोए हुए पता नहीं मुझे कितनी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे बेड पर कोई लेटा है। रात के 1 बजे का वक्त होगा। मैं समझ गई कि फरूक आगे हैं और उन्होंने मुझे नींद से जगाना मुनासिब नहीं समझा। बेल बजाकर चाबी से गेट खोलकर अंदर आगे होंगे। मैंने करवट बदली तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बराबर एक औरत लेटी हुई थी जिसके सफेद लंबे बाल इसके मुंह को ढांपे हुए थे। इससे पहले मैं चीख मारती, वो मेरे देखते ही देखते खिड़की में गई और गायब हो गई। इसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ था। जब मेरी आंख खुली तो फरूक को अपने सरहाने परेशान बैठे पाया। बस तब से मेरी ये हालत है। मैं खौफ में जिंदगी गुजार रही हूँ और हम अब ये घर बहुत जल्द छोड़ रहे हैं। रूही आंटी की बात मेरे जहन पर सवार हो गई थी कि अब हम ज्यादा घर से भी नहीं निकलते थे। एक रात मेरी खाला का बेटा अपने दोस्त के घर गया हुआ था। रात आते आते इसे 2 बज गए। वो बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है। उसने पीछे पलटकर देखा तो वही औरत आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रही थी। मेरा कज़न खौफ से वही दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसे जैसे कुछ याद आया और उसने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। वो औरत बहुत खामोशी से मेरे कज़न के बराबर से होती हुई ऊपर छत की जानब बढ़ गई। इस तरह के और भी वाक़यात हुए, मगर अब हम लोग जल्द ये घर छोड़ना चाहते थे। हमने और खाला ने ब्रोकर से बात की और थोड़े दिनों के बाद हमारे घर बिक गए। हम लोग बहुत खुश थे कि जिस खौफ में हमने ये वक्त गुजारा था ये हम ही जानते थे। सामान भी दिन के दिन ही पहुंचाते और कोशिश यही होती कि रात कोई काम ना हो। फिर थोड़े ही दिन में हम अपने नए घर आ गए। जुलेखा हमारी काम वाली मासी पिछले 2 हफ्ते से नहीं आ रही थी। वो हमारे पुराने घर से काम पर लगी हुई थी और काफ़ी पुरानी थी। वो अब भी उसी बिल्डिंग में काम करती थी। 2 हफ्ते बाद वो आई तो चेहरे से काफ़ी बीमार लग रही थी। अम्मी ने पूछा क्या हुआ तो कहने लगी, बाजी क्या बताऊं, नीचे बाजी के यहाँ शादी चल रही है। तो मैं काम की ज्यादती और बाजी के असरार पर इनके घर रात को रुक गई थी, मगर फजर से पहले मैं घर के लिए निकल गई। अब आपको तो पता ही है कि गंदी गली से ही रास्ता है मेरे घर का। मैं तेज तेज चल रही थी क्योंकि मुझे गली में घुसते ही खौफ आने लगा था। अभी बाजी मैं दरख्त
तक ही पहुंची थी कि मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज आई। मेरी नजर डरते डरते जूं ही दरख्त पर पड़ी तो क्या देखती हूँ कि एक भयानक चेहरे वाली औरत जिसकी आंखें सफेद थी उल्टी दरख्त पर लटकी हुई थी और आंखें घुमा घुमा कर मुझे देख रही थी। बाजी मैं गिरती पड़ती कैसे घर आई ये मैं ही जानती हूँ। कुछ दिन तेज बुखार में जलती रही हूँ। जुलेखा की इस बात से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अगर खुदा न करे मैं देख लेती इस औरत को तो न जाने क्या होता। फिर मैं कई माह बाद जब इनके घर गई तो पता चला सलाह मशवरे के बाद उन्होंने जुलेखा को काम से निकाल दिया था और अपने ही इलाके की काम वाली को रख लिया था। आज कई माह गुजर गए हैं। माहा के हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। माहा के चेहरे पर भी मुस्कान वापस लौट आई है और उसकी आंटी भी खुश है। वक्त पर किए गए फैसले हमें बहुत सारी आफत से बचा लेते हैं। जिंदगी बहुत नाजुक है, इसकी कदर करें। अपने गिर्द कुरानी आयात का हसार बांध कर रखिए, क्या पता आप भी किसी ऐसे ही नदीदा हादसे से दो चार हो तो ये हसार आपकी हिफाजत करेगा। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।